سرائے میں حافظ شاہد کو اور حافظ غیور کو لوگوں نے پکڑ لیا. 5.5 سال پہلے اپنے گلے کا آپریشن کرایا. پالٹی بازی کر رہے کھانے کے لیے. حافظ غیور کو بھی مدرسے سے نکال دیا گیا ان غلطیوں کی وجہ سے. 250 دستخط ہوئے تھے اس کے استعفے کے لیے. 3 بار اس سوسائٹی کا رینیول کروایا میں نے. میرے بیماری کے کاغذ بھی چرائے. پورا قصبہ مفتی صاحب کے ساتھ ہے جی. کی طرف سے بھی ایک ویڈیو جاری کیا گیا تھا جس میں آپ نے جو ہے کچھ فرضی رسید کو لے کے کئی استاذ ہیں ان کے اوپر کچھ آروپ لگائے تھے آپ نے. میں نے یہ بات کہی تھی. اصل میں ہمارا جو مسئلہ ہے اختلاف کا، ہمارے کچھ ساتھیوں نے، میں تو چل رہا تھا بیمار، میں تقریباً 6 سال سے بیمار ہوں، اور میں نے 5.5 سال پہلے اپنے گلے کا آپریشن کرایا. میں تو ایمس کے اسپتال کے آل انڈیا کے چکر کاٹ رہا تھا، اور میرا دوبارہ آپریشن ہونے کی تیاری تھی. ہمارے ساتھیوں نے میرے بیماری کے کاغذ بھی چرائے، یعنی ایمس کے اسپتال کے. اللہ جانے کس طرح سے ان کے ہاتھ لگے وہ. اور اس سوسائٹی میں ان کے من میں خیال میں کیا تھا اسے تو وہی جانے. مجھے لگتا ہے کہ ان کی غلط نیت تھی، اور انہوں نے سوچا کہ ان کو ایک عجیب طرح کی بیماری لگی ہوئی ہے، ہم کاغذات پر قبضہ کر کے پھر مدرسے پر قبضہ کر لیں. سوسائٹی میں انہوں نے میرے کاغذ چرا کے وہ لگائے بیماری کے، اور میرا فرضی شپت پتر لگایا، میرے فرضی سائن کر دی، اور سوسائٹی میں اس طرح کا فراڈ پنا کر کے، جال سازی کر کے انہوں نے مجھے ہٹا دیا سوسائٹی میں سے. وہ سوسائٹی میں نہیں بنائی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے سوسائٹی بنائی. 3 بار اس سوسائٹی کا رینیول کروایا میں نے، اور اب آ کر ان لوگوں نے کچھ اس میں فراڈ پنا کیا اور مجھے اس میں سے نکال دیا سوسائٹی میں سے. کیا آپ کو دکھ ہے اس چیز کا؟ بہت زیادہ دکھ ہے. جس چیز کی ابتدا کی ہو اور ایک پورے ارمان اور جذبات لے کر علاقے کے لیے، میں یہ بات تقریروں میں بھی کہتا تھا کہ میرے ذہن میں 1-2 گاؤں نہیں ہے، تقریباً 60-70 کلومیٹر کا ایریا ذہن میں رکھ کر وہاں کے بچوں کے لیے دورے تک کی، افتاء تک کی تعلیم کرنا میرا ایک مشن اور ٹارگیٹ تھا. اللہ نے اس میں کامیابی دی، اور مشکات شریف تک پڑھائی چل رہی ہے کافی دنوں سے. لیکن اب آ کے اس میں کچھ ساتھیوں نے جو ہے گڑبڑ پیدا کر دی ہے، اور ان کے خلاف 420, 467, 468, 471, 506 ان بہت سخت دھاراؤں میں مقدمہ درج ہو گئے ان کے اس فراڈ پنے کی وجہ سے اور جال سازی کی وجہ سے. سرور پور تھانے میں مقدمہ درج ہے کئی آدمیوں کے خلاف. ان میں سے مفتی محمد حسن ہیں زین پور کے، جو فیض عام کی مسجد کے امام ہیں، نور الاسلام میں مدرس ہیں شہر میرٹھ میں، حافظ غیور ہیں چھتیلے کے، اور کئی ساتھی ہیں. ان پر مقدمہ درج ہو چکا 420 کا. مدرسے کی رسید بھی بتا رہے کہ ان کے پاس میں ہے کچھ جعلی رسید جو آپ بتا رہے تھے. ان لوگوں نے جیسے مدرسے کے خلاف یہ بغاوت اور غلط حرکتیں کی، تو اس کے نتیجے میں ان کو مدرسے سے نکال دیا گیا. یہ تو مدرسے سے الگ ہی ہیں، سوسائٹی کے کئی ممبران اپنے اپنے کام کرتے ہیں. بس ان میں سے حافظ غیور ایک سوسائٹی کے ممبر مدرسے میں تھے، باقی اور ممبران سب اپنے اپنے کام کرتے ہیں، انہیں اپنے اپنے مشغلے میں ہیں. تو حافظ غیور کو بھی مدرسے سے نکال دیا گیا ان غلطیوں کی وجہ سے، سوسائٹی میں فراڈ پنے کی وجہ سے، مدرسے کے خلاف بغاوت کی وجہ سے. حافظ غیور بھی مدرسے سے الگ ہیں، ان کے ساتھ اور 2-4 آدمی لگے ہوئے تھے. مفتی لقمان صاحب ہیں، ان کو بھی مدرسے سے نکال دیا گیا. حافظ شاہد ہیں چھتے وہاں کے جولے کے، ان کو بھی مدرسے سے نکال دیا گیا. تو ان حضرات کو مدرسے سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، یہ مدرسے میں ہے نہیں. رسید تو ہے نا ان کے پاس؟ رسید تو آپ بھی چھپوا لیجئے. اس سے نقصان ہوگا نا، مان لیا آپ جو ہے مدرسے کا چندہ ان کے پاس میں جا رہا. بالکل ہوگا. اب ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے اگر میرے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو. باقی پریس ہیں، کوئی بھی کاغذ تیار کرا لیتا ہے. جب وہ مدرسے میں نہیں ہے، نہ ہم نے ان سے چندے کے لیے کہا، نہ وہ مدرسے میں ہیں، تو انہوں نے چندہ کرنے کے لیے رسیدیں چھپوا لی. وہ ان کا عمل ہے، غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے.
का मामला आ रहा है सामने के फर्जी रसीद छपवा रखी है, इसमें क्या सच्चाई लग रही है आप? असल सच्चाई ये है जी, पिछली साल जो है उन सब लोगों के सामने मुफ्ती साहब ने ये बात रखी कि इन 3 आदमियों ने, जिसमें एक तो हाफिज शाहिद हैं, एक हाफिज गयूर हैं। शाहिद जो है ये जोले के रहने वाले, हाफिज गयूर छतिल्ले के रहने वाले, और एक मुफ्ती लुकमान हैं जो हर्रे के ही रहने वाले। इन 3 आदमियों ने मदरसे में जो है अकाउंट में या कहीं भी मदरसे का चंदा जो इन्होंने किया था वो दिया नहीं है। तो आपकी जानकारी में कब आया है मामला कि वे चंदा कर रहे हैं? पहले ही रमज़ान को, पहले या दूसरे रमज़ान को, ये रमज़ान चालू जी इसी रमज़ान में 2 रमज़ान को मेरे पास फ़ोन आने शुरू हुए तो कि जी वो चंदा करने के लिए आ रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ, वो मानते नहीं हैं। फिर कई जगहों से फ़ोन आते रहते हैं, लोग तहकीकात करते हैं और करनी चाहिए। सराय में हाफिज शाहिद को और हाफिज गयूर को लोगों ने पकड़ लिया जब उन्हें मालूम हुआ कि इस तरह चंदा कर रहे हैं। तो मैंने लोगों के कई बार फ़ोन आए, मैंने उनसे कहा इनसे कहिए ये गलत चंदा कर रहे हैं, जब ये मदरसे में है नहीं, इनको मदरसे से अलग कर दिया गया, तो चंदा किस बात का, किस काम के लिए चंदा कर रहे हैं? मुफ्ती साहब एक बात इसमें ये भी आती है, मान लिया जो उलमा हजरात हैं वो दीन के बारे में सही समझ रखते हैं लेकिन वही इस काम को करने लगे तो फिर अवाम पे क्या असर? ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अगर मैं भी हूँ इस जगह और मैं कोई गलत काम करूँ तो बिल्कुल ये गलत है। हम लोगों को, हम कौम व मिल्लत के राहबर हैं और हम अच्छी राह और अच्छी बात बताने के लिए हैं, हमें वही काम करना चाहिए, हमें गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जबकि जिम्मेदार मुफ्ती साहब हैं। अब मुफ्ती साहब को जब चंदा ही नहीं दिया उन्होंने कराया तो मुफ्ती साहब कहाँ से इनकी तनख्वाह देते हैं, कैसे करते? इस कितना होगा वो लगभग? चंदा कम से कम 15-16 लाख रुपए का एस्टीमेट बताया। चंदा हो अब उस तो इन 3 आदमियों को पता जी उन्होंने क्या करा, कहाँ है, कैसे है, जब उन्होंने मदरसे में जमा ही नहीं करा। ये कहना मुफ्ती साहब का था उन 400-1000 आदमियों के सामने। पीछे जो चंदा करा था उन्होंने पिछले रमजान में या जी। पिछले साल का जो चंदा था हाँ, वो कितना हुआ था लगभग तीनों को मिला के? लगभग वो 15-16 लाख रुपए। अच्छा 15-16 लाख का था। जी 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 लेकिन इस बार का जो 15-16 लाख था जी वो गायब है। जी हाँ, पिछली साल का। पिछले साल का। हाँ, और इस साल जो करा इसका कुछ पता ही नहीं। इस साल भी लग रहे, इस साल भी वो करे, एक जगह 1-2 जगह पकड़े गए निकाल दे गए उनको जी। मदरसे से। मदरसे से कम 10-11 महीने हो गए हाफजी गयूर जो है गायब हैं, उनको इस्तीफा हो गया था। इसके बाद में 4 महीने हुए जब हो गया था हाफिज शाहिद को इस्तीफा। उन 1000 आदमियों के सामने 250 दस्तखत हुए थे उसके इस्तीफे के लिए कि ये 250 आदमी जो हैं इस बात के गवाह हैं कि ये मुफ्ती साहब की बात को नहीं मानते और ये मदरसे में नहीं थे। तो वो इस्तीफा जो है लिखा गया था और वो इस्तीफा मैंने दिया था खुद हाफजी शाहिद को कि भाई तेरा इस्तीफा हो गया तो अपने घर को जा। इसके बाद में फिर मुफ्ती लुकमान को जो इस्तीफा लिखा तो वो इस्तीफा जो है मुफ्ती लुकमान को भी कहा गया और फिर उसके बाद में सीओ साहब के नाम देखा ही। इसमें गांव समाज आसपास का जो इलाका है इसको क्या नुकसान हो रहा है इस चीज से? इससे ही नुकसान हो रहा जी, मदरसे की जो पढ़ाई थी वो अधूरी होगी। इन लोगों ने पढ़ाना तो ख़त्म कर दिया, गांव में जो है इन्होंने विवाद शुरू कर दिया कि मुफ्ती साहब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अब वे बेचारे बीमार और उस बीमारी की वजह से वो क्या करें? अब वहाँ जो है बच्चों को देखें या मदरसों की जो मदरस हैं उनकी तनख्वाह दें या मदरसे को कुछ करें, क्या करें वे बेचारे? उधर उन्होंने फर्जी वाड़ा ये करा कि उन्होंने जो है चारों तरफ जो है रिपोर्ट देनी शुरू कर दी उनके खिलाफ कि मुफ्ती साहब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अब वे बेचारे कुछ भी, पूरा गांव जो है उनके साथ हैं। ये मामला कैसे सुलझा भाई साहब? जैसा आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही है, क्या हो रहा है? भैया मामला क्या सुधरना है? मामला जो इस क्षेत्र को देन है, मुफ्ती इसराइल साहब की देन है इस मदरसे की, और वही इस मदरसे को चला रहे थे आज तक। जो भी मामला है, जो उनके इस मदरसे में पढ़ा रहे थे वो लोग, जो भी मौलवी साहब हैं, वो उनके साथ गलत कर रहे, तो उनके साथ गलत होना नहीं चाहिए। बाकी सब पूरा कस्बा मुफ्ती साहब के साथ है, पूरा कस्बा मुफ्ती साहब के साथ है जी। जैसे मुफ्ती साहब चाहेंगे वैसा मदरसा चलेगा और जैसे क्षेत्र के लोग चाहेंगे वैसा मदरसा चलेगा। लेकिन मुफ्ती साहब उस मदरसे के जिम्मेदार हैं, इस क्षेत्र को उस मदरसे की देन मुफ्ती इसराइल साहब की है जी। सबसे अच्छा मदरसा था ये,
اور یہ جو دو آدمی ہیں کہیں کے آئے انہوں نے رکھے تھے پڑھانے والے, انہوں نے اس کا ناش کر دیا. بند نوبت پہ ہے مدرسہ, جھگڑے کا رکھے, پیسہ ان کے کھاتے میں چلا جا, اپنے اکاؤنٹ کھول رکھا, پیسہ نہیں دیتے مدرسے کا چندہ جو ہے. تو اب کیسے سلجھے معاملہ, جیسا آپس میں یہ تو مفتی صاحب کا مدرسہ سلجھے گا, انہیں کا یہ ہوئے چلاؤ اپنے کو. یہ خامخواہ لگ رہے پالٹی بازی کر رہے کھانے کے لیے. کوئی دکان پہ سے بسکٹ دے رہا, کوئی گائے پہ سے کچھ دے رہا, کوئی نوکری لے رہا. مفتی صاحب نے رکھے تھے یہ, اب وہ منع کر رہے تھے اپنے گھر جاؤ.